أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوقع نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے رب سنے سورہ حشر دی اس نامی آیت فرمایا کہ جنہوں دے نفس دے لالچ چو بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اللہ رب العزت نے اندے وچ بڑا زبردست پروگرام دیتا۔ قرآن کریم او انقلابی کتاب ہے اور زندہ معجزہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور یہ آخری کتاب ہے، آخری آئین حیات ہے، ہن اس تو بعد کوئی نہیں آنا، چونکہ آخری نبی ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے آئے نے تے اور پوری نسل انسانی واسطے یہ تمام انسان دے انفرادی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی تمام رہنمائیاں پوری نسل انسانی واسطے ہمیشہ واسطے موجود ہے، اور اسی واسطے شیطان اور شیطان دے سارے شتونگڑے قرآن پاک دے اور احادیث دے مخالفتہ کردے رہندے ہیں اور انسانیت نے تو دور کردے رہندے ہیں، لیکن اسلام دی نشاط و ثانیہ الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، اور اس قرآن دے نظام نے پوری دنیا تے غالب آ جانا، اور پورے قرآن تو کافرانوں اور انہوں جن نے بنائے مصنوعی استحصالی استعماری غیر انسانی شیطانی فلسفے نے افلاطونی سب ختم ہو جانا گے، اور وہ سفر انشاءاللہ شروع ہو گیا، اور اسلام مسلمان جڑے بیدار ہو گئے نے کچھ الحمدللہ، بیداری انشاءاللہ دن با دن ودنی ہے، اور دنیا دے غلبے دا عمل جڑا تیز ہونا وہ وقت دور نہیں، جو قرآن کریم رب سنے فرمایا کہ انہیں پوری دنیا دے غالب ہونا، بولو کارہ المشرکون، مشرکان جنہ مرضی برا لگے، بہرحال رب سنے فرمایا کہ جنہوں اسی دے نفس دی لالچو بچا لیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن لئی، ہر طرح دی فلاح، ہر فلاح دنیا دی اور آخرت دی اور ہر رہنمائی مکمل وہ انہوں نصیب ہو۔ سب تو اعلیٰ تیرے فلاح جڑی اعلیٰ ترین اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری ہے، اور اللہ رب العزت دی بارگاہ چ حاضری ہے، اور اللہ سر دی مدد نال ہی حاصل ہونی ہے۔ لیکن اگر انسان نفس دے چنگل چ نکلے گا، فنائے نفس حاصل کرے گا، پھر فنائے قلب حاصل ہوئے گی۔ انسان اپنے جب تک حواس تے نگرانی نہیں کرتا، اپنی سوچاں دے نگرانی نہیں کرتا، اور اللہ سونے نافرمانیاں چھڑ کے آتی اللہ آتی رسول دے اندر فنا نہیں ہوندا تو انہاں جڑے نفس قابو نہیں آؤ۔ یہ علاج صرف اور صرف ہے کہ نفس دی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرو، ہر عمل اپنا قرآن اور سنت دے مطابق کرو، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن کے رب دے حضور سے کھڑے رہو، اور سب تو الگ ہو کے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گوشہ نشینی دے بارے اتے عمل کرو۔ یہ چند روزہ دنیا ہے، مہمان خانہ مسافر خانہ ٹر جانے تے کچھ رکھیا، امتحان گاہ ہے، اور دنیا دا واحد امتحان یہ ہے کہ جدا پرچہ آؤٹ ہے، تے جے ہون بھی انسان فیل ہوئے تو پھر بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جی اصلی بدبخت روحاں نے جنہاں روزے لست بھی اللہ رب العزت دے حکم دے جب رب سنے فرمایا سی الستو بربکم، قرآن حکیم دسیا رب نے تو انہیں بلا نہیں سی کیا دلوں، یہی بدبخت روحاں اتھے آ کے بھی یہ کم کر دیا۔ بہرحال اصل چیز ہے فتنہ فساد ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر حضور امام کشیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے
कि नफ्स जिहड़ा सानू बुराइयां दा हुक्म दिंदा ना और ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਫਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖन्नास और नफ्स ये शैतान के एजेंट ने साडे अंदर। लेकिन जब तक इन्हू काबू नहीं करांगे कुरान सुन्नत के हुक्म के मुताबिक ये काबू नहीं होना। सच्चे अल्लाह वालियां को जब तक असीं कुरान सुन्नत नूं पढ़ते नहीं, सीखते नहीं, समझते नहीं, फिर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने के तरीके अल्लाह वालियां को सीखते नहीं, तो उस वक्त तक असीं कदे कामयाब नहीं हो सकते। रब सुने इसे वास्ते दस्सिया कि सारी अगर फलाह मिलनी तो है अगर इंसान नफस दे विचों निकलांगे। जब तक असीं नफस चों नहीं निकलते कदे भी असीं कोई नेमत हासिल कर ही नहीं सकते। ते जिन्ने भी बुराइयां इंसान दे अंदर है, झूठ है, हसद है, धोखा है, दगा है, फ्रॉड है, नफाक है, रिया है, लालच है, बिदत है, ये सारे इस नफस के अंदर ही पैदा होंगे हैं। नफ्स ही इंसान दुनिया तालब बनाउंदा है और दुनिया के अरबाबो असबाब च फसाउंदा है। जदों कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने जिहड़े तरफ दौड़दा है। तो सच्चा तालब मौला जिहड़ा वो कदे भी इन्हां दे पिछे नहीं लगदा, वो कुरान सुन्नत ते अमल करदा है और कल्बन ज़ाते मौला च महबूब मस्त रहिंदा है। मुसलमानां नूं बेदार करने की कोशिश करदा है और रूहानी मिराज हासिल करने की कोशिश करता है और अपने दिल नूं जिंदा करता है, क्योंकि मुर्दा दिल जिहड़ा तो उन्होंने सारियां इबादतां सारे अमाल फजूल है, वो कबूल ही नहीं है। इस वास्ते किसी मुनाफिक का कोई अमल भी कबूल नहीं। इसलिए कि अल्लाह पाक नाल ताल्लुक नहीं, इश्की ताल्लुक है नहीं। अल्लाह ताला ने इश्की ताल्लुक ही कि वो नेमत है जिहड़ी इंसान नूं नाकाबिल तस्कीर बना दिंदी है और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दसे हर प्रोग्राम ते जिवें अमल करदा है ते तिवें इहनूं रूहानी कामयाबी हुंदी है, रूहानी मिराज हासिल हुंदी है। ते लेकिन जब तक इंसान अपनी सोचां ते काबू नहीं करता, अपनी सोचां नूं पाकीज़ा नहीं करता, अपनी सोचां नूं कुरानी नहीं करता, मुहम्मदी नहीं करता, फितरी नहीं करता, इंसानी नहीं करता, उस वक्त तक कामयाबी नहीं होनी। सुल्तान लारिफीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि तुहाडी असल हस्ती तुहाडी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और गोश्त ही ने। कि इत्थों इंसान की सोच तो ये सारे प्रोग्राम चलते हैं। जदों ही सोच मस्बत हो जाएगी तो यदी कैफियत कुछ होर ही हो जाएगी। जिवें इकबाल फरमाउंदे एक जगह कि तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाह लौलाकी नहीं है। ये मनफी सोचा जिहड़े ਇਹਦੀ सोचां अफलाकी नहीं होण दिंदियां, ਇਹਦੀ रूह नूं परवाज नहीं करन दिंदियां, क्योंकि शैतानी कुवतां जिन्नियां भी इन्हां दा ध्यान मोमन दे दिल दा मखलूक अल्लों करदे ने, खालक तो हटाउंदे ने। इन्हां दे सारे प्रोग्राम इस वास्ते बेखुदा आ, क्योंकि ध्यान नाल ही सोच जन्म लैंदी है ते सोच ही दे नाल अमल ज़हूर च आउंदा है और अमल नाल ही नताइज निकलदे आ। जदों इंसान जैसियां भी सोचा इंसान सोचता है और मुसलसल सोचता है, बार बार दोहराउंदा, बार बार सोचता है, जिहड़ी सोच दे 17 सैकेंड हो जाए उही इहदे ज़हन दी गहराई च उतर के दिन रात फिर काम करदी। चूंकि अंदरूनी ज़हन जिहड़ा वो सौंदा नहीं है, थकदा भी नहीं है, मौत तक जागदा और मौत तक काम करदा रहिंदा है। ते जो कुछ सोचा लातियां उहदे उठण वाले वेव जिहड़े निकलदे ने और इस वेव्स तो मुतलका जिहड़ियां फ्रीकुएंसियां इहदी फ्रीकुएंसी है सोचां दी। ते कायनात के अंदर भी सब कुछ ही मौजूद है, खैर शर सब कुछ है, मस्बत मनफी सब लहरां मौजूद है। तो ये लहरां भी इहदियां मुआवन मददगार हो जांदियां ने, क्योंकि कायनात की तो हर लहर जिहड़ी है ये जिन्नियां भी कायनाती लहरां हैं तो हर वल के हत्थ बन के खड़ियां ने कि जो सोचदा वैसे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। उस तो बाद फिर रब सोना जी की मंजूरी दिंदा उही शायद ज़हूर च आउंदी है, ना कि इंसान जो मर्जी सोचे हासिल कर ले। ऐसा नहीं हुंदा जिवें माइंड साइंस वाले
गैर मुस्लिम की गल दसते नहीं, जो मर्जी सोचो तो पा लो, जो मर्जी सोचो तो हासिल कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सोचना अमल शुरू हो जाता है, लेकिन कामयाबी उदों ही मिलती है जदों रब सोना उसकी मंजूरी देवे। ते जिहड़ा शख्स नफस के चुंगल चो निकलता तो उन्होंने फलावां सारियां हासिल होंदियां, ज़ाहिरी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, कबर के अंदर भी, दुनियावी भी, उखरवी भी, सारियां फलावां। तो फिर इंसान राहे मौला का मुसाफिर हो जाता। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और नूर ईमान दी इश्क इलाही जो नेमत इन्हें मिलती है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करके इंसान नूं युहिब्बुकुमुल्लाह दा कमाल हासिल होंदा है कि अल्लाह सोहना भी इहदे मुहब्बत करदा है, इहनूं मुकामे अबदियत अल्लाह सोहना फायज करदा है, और इहदी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ महवे परवाज हो जाती है। जो सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी ये काम करता है, कल्बी जिक्र हुजूर करदा, फनाफ जिक्र दी, सुल्तान ज़कार दी नेमत हासिल करदा, हकुल यकीन दा कमाल हासिल करदा है, तो फिर इनू ये नेमत हासिल होंदियां। रब सुने इसे वास्ते जिक्र दे बारे दस्या कि जिक्र कसीरा, और एक कल्बी जिक्र जो जिक्र कसीर करते सच्चे अल्लाह वाले, किसी सच्चे अल्लाह वाले को हासिल करके जो इंसान ये जिक्र करता है तो फिर जिक्र दी नफा बख्शियां शुरू हो जांदियां, मां सवा तो दूर होंदा जांदा, रब दे करीब होंदा जांदा, हत्ता कि रब दी बारगाह च पहुंच जाता। तां ही हुजूर मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले ने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि हर दम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावण। कि सच्चा जिक्र इन्हां दे अंदर इन्ना रच बह जाता है, जिवें एक होर जगह हुजूर मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमाउंदे कि दोए जहान भुलाए दिल ते खबर ना रहे हवालों ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। दुनिया के सारे धंधियां तो निकल जाता, लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां को नेमत हासिल होनी है। जदों इंसान अदब ना मुहब्बत ना सच्चे अल्लाह वालियां को जाएगा तो और उन्होंने नेमत हासिल हो, जिन्होंने सीने अंदर नबी पाक दे सीना पाक दे अंदरों बवास्ता पीरा ने सिलसिला जिन्हों के अंदरों तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन मौजूद है, हल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली, जदों दूजे दिल च ला देंगे, उहदे दिल च डाउनलोड कर देंगे और उन्होंने एक्सैप्ट करके दरवेश जिहड़ा अपने अंदर डाउनलोड कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, तो फिर वह नूर शुरू होएगा तो अगले काम ये सारे तेजी नाल निकलणगे। तो इस वास्ते हुजूर मियां साहब फरमाते कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, उच्चियां दे संग लाई। हाँ जी, जिवें हुजूर मीरा जी बीक रहमतुल्लाह अलैह की जगह फरमाते हैं कि मीक बीक माली पुरवारियो पलमा 100 बार कागा से हंसा किया तर्द ना लागी बार, कि मैनू कहां तो हंस बनाता। लेकिन जेड़ा सच्चे अल्लाह वाले ने छड़ गया 2 नंबर जिन्ने भी है ने गैर शरा नशई नाच गाने धमाला च उलझे हुए लोग है, अफलातूनी सूफी जड़े है, सूफीज़म के नाम ना। इस वास्ते इस्लाम दुश्मन शैतानी कुवतां इन्हां नूं बहुत फरोग दे रही और मीडिया उत्ते बड़ी कवरेज दिंदियां, जिवें मीडिया उत्ते अपने एजेंट सहाफियां नूं, सियासतदानां नूं, दूजियां लोकां नूं प्रमोट करते हैं, इन्होंने लोगों भी दिन रात प्रमोट कर। साढ़े पाकिस्तान भी सूफीज़म की कौंसल बनाई हुई है, तो और ये शैतान सिफत लोग नाल लगे उन्होंने फरोग देने वास्ते जो करते हैं, शामे कलंदर मनाते और जो करते हैं सब नूं पता है। तो अल्लाह ताला बचाए इन्हां दी इन्हां शामे कलंदरां तो। ये वो लोग है जिहदे बारे मियां साहब फरमाते कि नीचां दी शनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, तो किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ही जख्म आया। ये सारे वो लोग है, नीच लोग है, दुश्मन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इंसान नूं चाहिए अपने नफस नूं ख्वाहिशात तो पाक करे, यदि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे, इहदा इलाज ये है। तो जो निकलेगा तो फिर इंशाअल्लाह अगले रस्ते दे हादसे सारे खुल जाएंगे। तो रब सोने की मदद तलब करता रहे, बगैर अल्लाह सोने की मदद और तौफीक तो इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। तां ही मियां साहब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहमत दा मी पाक खुदाया ते बाग सुका कर हरिया ते बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। लेकिन जदों इंसान इस राह दा राह मौला दा मुसाफिर बनदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता और तकदीर मौला बन जाता है, इरादा इलाही बन जाता है। जिस मकसद वास्ते रब ने दुनिया दे भेजे
تاکہ اپنی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے تے میرا اللہ دی مدد کردا اگر رب سونے دی بارگاہ 'چ نہیں جاندا ہے گا تیری زندگی کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، جیا دنیا تے آیا جیا نہ آیا۔ رسالہ غوثیہ دے اندر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، رسالہ غوثیہ 'چ لکھیا ہے کہ حضرت غوث اعظم فرماندے نے کہ جدوں مینوں رب سونے دی بارگاہ 'چ اللہ سونے اپنی بارگاہ 'چ حاضری دا شرف بخشیا تے میں اپنے سونے رب دا دیدار کیتا اور عرض کیتی کہ اللہ سونے عشق دے کی معنی نے؟ رب سونے ارشاد فرمایا میرے نال رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا۔ عشق دا یہ معنی ہے، حب للہ۔ تے جنہاں نو یہ حضوری حاصل ہوندی ہے وہ لوگ ہی کامیاب ہے، لیکن اگر حضوری حاصل نہ ہوئی جی قرآن کریم بھی رب سونے دسیا جڑے اتنے انے اتنے بھی انے ہیں۔ تے جدوں کوئی آدمی سچے دل نے اس راہ دا مسافر بندا ہے تے پھر وہ نعمتاں حاصل ہوندیاں نے، ورنہ یہ حاصل نہیں ہوندیاں جب تک انسان لا الہ صحیح نہیں کرتا، یہ نفی اثبات صحیح نہیں کرتا اور لا الہ دا ذکر نہیں کرتا، انہاں چ گل نہیں بنتی۔ جی کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نیگ میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ ایک جگہ اقبال فرماندے کہ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ یہ نفی صحیح کرے گا تو اللہ دا ثبات ہوئے گا۔ اور راتاں نو اٹھ کے جدو انسان ریاضت و مجاہدہ کردا ہے، ذکر اذکار کردا ہے، مراقبے کردا ہے، اللہ رب العزت اگے گڑدا ہے، راتاں دا جاگنا نصیب ہوندا ہے۔ جویں اقبال فرماندے ہیں، واقف ہو اگر تو لذت بیداری شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ کہ تینوں جدو جاگنا نصیب ہو تینوں راتاں دی قدر ہوئے گی، پھر تیرے اندر اللہ رب العزت دے انوارات برسن گے۔ جویں رب سونے حدیث قدسی چ فرمایا کہ جدو بندہ میرے قریب ہوندا جاندا، میری محبت مبتلا ہوندا تے پھر میں ہاتھ بن جانا، پیر بن جانا، اکھاں بن جانا، کن بن جانا۔ جویں اقبال فرماندے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشاؤ کار ساز۔ تو پھر انہاں اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاندی ہے کہ انسان اپنے نفس دے خلاف جہاد اکبر کردا ہے، اینو زیر کردا ہے، اور شیطانی قوتاں دے خلاف بھی جہاد اصغر کردا ہے، اور شیطانی افکار و نظریات دے خلاف جد و جہد کردا ہے۔ اور پھر دی کیفیت جڑی یہ ہو جاندی ہے کہ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو پاک بال۔ یعنی وہ کیفیت ہونا رحماء بینہم اشد الکفار، پھر ایک کیفیت نعمتاں انہوں حاصل ہوندیاں نے۔ تو اقبال ایک جگہ فرما دے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں کہ جدو جہد جاری رکھ، اور اللہ رب العزت دسے پروگرام تے عمل کر، نفس دے خلاف جہاد کر، یہ ہر خواہش چو نکل جا، خواہشات، لذات، شہوات، مال مشہوری چو نکل جا، اور ایسا انسان بن جڑا بے ضرر ہوئے، نفع بخش ہوئے، خلق خدا را بھلا کر، بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت سب دی بہتری سوچ اور کر۔ جویں اقبال ایک جگہ فرماندے نے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جویں ایک اور جگہ اقبال فرماندے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ آباد کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں۔ یعنی جدو انسان سچے دل نہ اس نفس دے خلاف جہاد کردا دی کسے خواہش تے عمل نہیں کردا، پھر رب سونا ہے نا ہر طرح دی فلاح دندا ہے، دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی، آخرت وچ بھی، پھر اینو اپنی بارگاہ تک رسائی بھی دندا ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے اس تے بڑے
حقیر پر تقصیر خطا کار کمزور ماڑے لسے کم علم انسان اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما قرآن دے اسلام نے غلبہ عطا فرما کافراں منافقاں دجالیاں اور انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اللہ بس باقی حوث و ما علینا الا البلاغ